सदर तेलंगाना जागृति वरुकुन कानून साज काउंसिल बीआरएस कल्वकुंटला कविता ने आज जागृति कारकुनान के हमरा हैदराबाद के इलाके एबिट्स में वाक़ जीपीओ दफ्तर पहुंचकर कांग्रेस कायद सोनिया गांधी के नाम एहतजाजी मकतूब रवाना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कविता ने मौजूदा कांग्रेस हुकूमत और वजीर आला रेवंत रेड्डी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत का क़याम अमल में आकर 18 माह मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन इंतखाबी मंशूर में अवाम बिलखुसूस खवातीन, बुजुर्ग शहरियों और माजूर अफराद से किए गए वादों को अभी तक पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की वादा खिलाफियों के खिलाफ आज पोस्ट कार्ड मुहिम का आगाज किया गया है। हजारों की तादाद में पोस्ट कार्ड सोनिया गांधी के नाम रवाना किए गए, जिनमें अवामी मसाइल और वादा खिलाफियों की निशानदेही की गई है। उन्होंने बताया कि माउमर शहरियों के लिए पेंशन को 2000 रुपए से बढ़ाकर 4000 रुपए करने का वादा महज वादा ही रहा। माजूर अफराद की पेंशन को 4000 रुपए से 6000 रुपए तक बढ़ाने का वादा भी पूरा न हो सका। खवातीन को माहाना 2500 रुपए देने का ऐलान भी सिर्फ जुबानी वादा रहा। कांग्रेस ने 6 जमानतों के नाम पर आवाम में गारंटी कार्ड्स तकसीम किए, जिन पर सोनिया गांधी की तस्वीर थी, लेकिन आज वही आवाम मायूस और फरेब व धोखे का शिकार है। सदर तेलंगाना जागृति कविता ने वजीर आला रेवंत रेड्डी को असेंबली इजलास तलब करने और 6 जमानतों के निफाज पर खुले मुबाहिस का चैलेंज दिया है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू को हैदराबाद बुलाकर बिरयानी खिलाई और रियासत की कीमती गोदावरी नदी के पानी को तोहफे के तौर पर पेश कर दिया। साल 2016 में न तो पोलावरम प्रोजेक्ट का कोई जिक्र था और न ही बनकचरला मामले की कोई बुनियाद थी, लेकिन आज हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए झूठ बोल रही है। कविता ने कहा कि झूठ बोलना वजीर आला रेवंत रेड्डी की आदत बन चुकी है और अवाम की तवज्जो असल मसाइल से हटाना नाकाबिले मजम्मत है। कविता ने कहा कि अगर पसमानदा तबकात को 42% तहफुजात दिए बगैर इंतखाबात की तरफ बढ़ा गया तो अवाम कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने याद दिलाया कि केसीआर ने कभी भी तेलंगाना के मफादात को नुकसान नहीं पहुंचाया। तेलंगाना का क़याम केसीआर की जरूरतमंदी का नतीजा है। यही वजह है कि आज रेवंत रेड्डी तेलंगाना के वजीर आला बन सके हैं। ये बात वो न भूलें। कविता ने आखिर में कहा कि हमने सोनिया गांधी को ये पोस्ट कार्ड्स इसलिए भेजे हैं ताकि वो वजीर आला रेवंत रेड्डी को हिदायत दे कि अवामी वादे फौरन पूरे किए जाए, खुसूसन पेंशन की रकम में इजाफा किया जाए। अवामी एतमाद का तकाजा है कि वादे पूरे किए जाए, वरना अवाम कांग्रेस को आइंदा सबक सिखाएगी। ఇవాళ తెలంగాణలో జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ. ఇవాళ తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడి 18 నెలలు కావస్తా ఉన్నది. ఈ 18 నెలల్లో ఏదైతే మీరు వాగ్దానాలు చేశారో, ముఖ్యంగా వృద్ధులకు 2000 ఉన్న పెన్షన్ 4000 చేస్తామన్నారు, వికలాంగులకు 4000 ఉన్న పెన్షన్ 6000 చేస్తామని చెప్పిండ్రు, మహిళలందరికీ కూడా నెలకు 2500 రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పిండ్రు. ఇట్లా మీరు అనేకమైనటువంటి వాగ్దానాలు చేసిండ్రు. కానీ 18 నెలలు అవుతున్నా కూడా ఆ వాగ్దానాలు పూర్తి చేసే దిశగా మీరు ఆలోచన చేస్తలేరు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని వాళ్ళు నేను డిమాండ్ చేసేది ఒకటే, మేము ఇవాళ తెలంగాణ ప్రజలు, ముఖ్యంగా తెలంగాణ మహిళలు, సోనియా గాంధీ గారు గ్యారంటీ కార్డులు సంతకం పెట్టి ఇంటింటికి పంచిండ్రు, పేపర్లలో వేసిండ్రు, ఫ్రంట్ పేజీలలో అడ్వర్టైజ్మెంట్లు వేసిరు. అవి చూసి సోనియా గాంధీ గారు ముఖం చూసి నమ్మి కాంగ్రెస్కి అధికారం ఇచ్చిండ్రు. ఇస్తే మరి మీ కోటేసినటువంటి మహిళలు మీరు మోసం చేసిరు, మీ కోటేసినటువంటి వృద్ధులను మీరు మోసం చేసిరు, మీ కోటు వేసినటువంటి వికలాంగులను మీరు మోసం చేసిరు. అందుకే ఇవాళ మేము వేల సంఖ్యలో పోస్ట్ కార్డులు తీసుకొని సోనియా గాంధీ గారికి మరి మేము పంపించడం జరుగుతూ ఉన్నది. దీంట్లో మేము ఒకటే రాసినాం, అమ్మ సోనియమ్మ, మీరు మీ రేవంత్ రెడ్డి గారిని, మీ ముఖ్యమంత్రిని ఆదేశించండి, తక్షణమే మాకు పెన్షన్లు ఇప్పించండి అని చెప్పి సోనియా గాంధీ గారికి రిక్వెస్ట్ చేసినాం. ఇంకా కూడా ప్రతి జిల్లా నుంచి, ప్రతి చోటి నుంచి కూడా పెద్ద ఎత్తున ఈ పోస్ట్ కార్డులు పంపుతామని కూడా మేము ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. ముఖ్యమంత్రి గారు తక్షణమే పెన్షన్లు విడుదల చేయాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. జై తెలంగాణ. కేసీఆర్ గారి దమ్మెంత అన్నది ఒరిజినల్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి తెలుసు కాబట్టే తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చింది.
వచ్చినటువంటి ఆ రాష్ట్రానికి ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయినారు. అది మర్చిపోయి కేసీఆర్ గారు దమ్ముంటే ఇక్కడ రావాలి అక్కడ రావాలని రేవంత్ రెడ్డి గారు మాట్లాడడం చాలా బాధాకరం. హుందాగా ప్రవర్తించాలి ముఖ్యమంత్రి గారు. అదేవిధంగా తెలంగాణ ప్రజలందరికీ తెలుసు కేసీఆర్ గారు ఆయన కళలో కూడా తెలంగాణకు నష్టం చేయడు. ఆ నీళ్లు కావచ్చు, నిధులు కావచ్చు, ఇంకోటి కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు, ఏ విషయంలో అయినా కేసీఆర్ గారు కళలో కూడా తెలంగాణకు నష్టం చేయరు. ఆ విషయం తెలంగాణ ప్రజలకు తెలుసు. ఈ ముఖ్యమంత్రి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు వచ్చినాకనే చంద్రబాబు నాయుడు గారిని పిలిచి ప్రజాభవన్లో హైదరాబాద్ బిర్యానీ పెట్టి గోదావరి నీళ్లు గిఫ్ట్ ప్యాకెట్ కట్టి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఇచ్చి పంపించింది రేవంత్ రెడ్డి గారే, కేసీఆర్ గారు కాదు. 2016లో ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పినట్టుగా ఆనాడు పోలవరం బనకచెర్ల ప్రాజెక్టు విషయమే లేదు, రాలేదు. కేసీఆర్ గారు ఎక్కడ సంతకాలు పెట్టలేదు. ఆ విషయం తెలిసి కూడా అబద్ధాలు ఆడడం ముఖ్యమంత్రి గారికి అలవాటైంది. అబద్ధాలు ఆడడం మానుకోండి. చెప్పిన పెన్షన్లు ఇవ్వండి, చెప్పింది చెప్పినట్టుగా స్కూటీలు ఇవ్వండి, చెప్పినటువంటి 6 గ్యారెంటీలు అమలు చేయండి. ఎస్, పెడదాం అసెంబ్లీ, ఖచ్చితంగా పెడదాం. మీ ఫెయిల్యూర్స్ మీద పెడదాం, 6 గ్యారెంటీలు ఇవ్వని దాని మీద పెడదాం, మహిళలను మోసం చేసిన దాని మీద పెడదాం. అప్పుడేం జవాబు చెప్తారో రేవంత్ రెడ్డి గారు దాన్ని కూడా చూద్దాం. సెప్టెంబర్ 30 వరకు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు కూడా నిర్వహించాలని హైకోర్టు తీర్పు కూడా ఇచ్చింది. దీనిపైన ఏమంటారు? చిత్తశుద్ధిని చూపించి ప్రభుత్వం ఏదైతే 42% బీసీల కోసం బిల్లు పాస్ చేసినామో ఆ బిల్లుని గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ ఇచ్చి వీళ్ళు ఎన్నికలకు పోవాలి. ఒకవేళ కోర్టు డేట్ పెట్టినా ఆ డేట్ లోపల జీవో ఇచ్చి వీళ్ళు వెళ్ళొచ్చు. అది ఇవ్వకుండా మభ్యపెడితే మాత్రం తెలంగాణ సమాజం ముఖ్యమంత్రి గారిని, కాంగ్రెస్ పార్టీని క్షమించదని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ.